أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطي الطعامي مولانا مولى الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسنين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد وكلنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کا محبوب ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیانی بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ حدیث یہ کس سے منسوب ہے تو معصومین کا نام لے کے آپ کسی سے بھی منسوب کر سکتے ہیں، یعنی معصوم کہہ کے آپ لکھ دیجئے اور ہر ایک کے اوپر رہے گا۔ پروردگار عالم کی قدرت ہے، کا نظام ہے کہ آج تک جس نے دنیا کو خلق کیا لیکن دنیا میں کوئی ایک شخصیت ہے، خمینی جیسا کوئی دوسرا خمینی نہیں ہوا، لیکن کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے سیدہ کے خاندان میں اس طرح سے خلق کیا جس کا پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے۔ پروردگار نے سیدہ کے یہاں انوار ایسے بنائے جس کا پہلا بھی محمد رکھا، درمیانی بھی محمد رکھا، آخر بھی محمد رکھا، اور سب کے سب محمد رکھے۔ اس طرح سے پروردگار عالم نے ان کے خاندان کو ڈھالا، ان کے خاندان کو پروان چڑھایا کہ جو ہر کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ جب محمد کو دیکھا تو یہ محمد ہے، جب علی کو حجاب میں دیکھا تو یہ کہاں محمد ہے، جب حسن کو حجاب میں دیکھا کہا یہ محمد ہے۔ کل ملا کے جتنے لوگ اگر چہرہ نہ دیکھ سکے اور چال چلن شکل و صورت بھی دیکھ لیتے تھے تو یہی کہتے ہوئے نظر آتے تھے کیا ان کے یہاں سب کے سب محمد نظر آتے ہیں؟ اس طرح سے پروان چڑھایا کہ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ کے یہاں یہ حدیث ہے کہ آپ کا پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، اور آپ سب کے سب محمد ہیں، لیکن آپ کے یہاں تو کوئی حسن ہے، کوئی جعفر ہے، کوئی موسیٰ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں نام الگ الگ ہیں اور رسول فرما رہے ہیں کہ میرے یہاں سب کے سب محمد ہیں؟ امام نے کہا جاؤ قرآن لے کے آؤ۔ وہ شخص قرآن لے کے آتا ہے، امام کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا قرآن ہے۔ کہا کھولو۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا سورہ کوثر ہے۔ کہا کھولو۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا سورہ ناس ہے۔ کہا اور کھولو۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا سورہ فلق ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بند قرآن کو قرآن بتا رہے ہو، کھول رہے ہو تو مختلف سوروں کے نام لے رہے ہو؟ کہا جیسے تمہارے یہاں قرآن بند ہو جانے پہ قرآن رہتا ہے، کھل جانے پہ مختلف سوروں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایسے ہی میرے یہاں جب یہ الگ الگ ہوتے ہیں تو کوئی جعفر ہوتا ہے، کوئی موسیٰ ہوتا ہے، کوئی رضا ہوتا ہے، لیکن جب یہ یکساں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو پہلا بھی محمد ہوتا ہے، درمیانی جب کوئی قرآن لاتا ہے اور قرآن بند رہتی ہے تو قرآن ہوا کرتی ہے، لیکن کھلتی ہے تو مختلف سوروں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے محمد کا گھرانہ ہے کہ جب یہ الگ الگ ہوتے ہیں تو موسیٰ، رضا، جعفر نظر آتے ہیں، لیکن جب یہ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو سب کے سب محمد نظر آتے ہیں۔ خود آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے کہ شب ہجرت کا واقعہ ہے۔ رسول نے کہا علی میرے بستر پہ سو جائیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی نے ایک بھی سوال نہیں کیے، بلکہ جناب علی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول خدا نے کہا ہاں علی، آپ کے سونے سے ہماری جان بچ جائے گی۔ علی
बिस्तर पर सो गए। तारीख कहती है कि जब 40 नंगी तलवारें आई और आने के बाद रात भर इंतजार करती रहीं कि कौन सा ऐसा मौका मिले कि जब इनके ऊपर तलवारें चलाई जाए। तारीख कहती है कि अली के कमरे में आते हैं, आने के बाद क्या देखते हैं कि कुछ देर देखने के बाद नजर नहीं आता, चादर को हटाते हैं और हटाने के बाद अली को पाते हैं। तारीख कहती है कि जब ये आए थे और चादर को अली के ऊपर ओढ़ता हुआ देखा तो यही समझ रहे थे कि मोहम्मद सो रहे हैं। चाल भी वैसी थी, सूरत भी वैसी थी, सोना भी वैसा था और ये लोग मोहम्मद समझ रहे थे। तारीख कहती है कि 40 नंगी तलवारें तो आई लेकिन देखकर पहचान ना पाई बिस्तर पे सोने वाला मोहम्मद है या अली। इस कदर सो रहे थे कि मोहम्मद की तरह लग रहे थे। और इनके यहाँ अनवार ही ऐसे अल्लाह ने बनवाए हैं जिनका पहला भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, दरमियानी भी मोहम्मद है। परवरदिगार आलम कुरान, परवरदिगार आलम हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें अपने जैसा बना लूंगा। तुम मेरे करीब आओ, तुम्हें अपने जैसा बना लूंगा। तारीख में एक बंदा ऐसा मिला जो परवरदिगार से इतना करीब हुआ कि हाथों को यदुल्लाह कहा, आइन को आइनुल्लाह कहा, चेहरे को वजुल्लाह कहा, ज़बान को लिसानुल्लाह कहा, जिस्म को जिस्मुल्लाह कहा। अल्लाह के इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने उसके हाथ को अपना हाथ करार दिया, उसकी आंखों को अपनी आंखें करार दिया, उसके चेहरे को अपना चेहरा करार दिया, उसके जिस्म को अपना जिस्म करार दिया। या जुमले को बदल के यूं कह दूं, आदम का खमीर अली ने गूंथा, अली ने की, मोहम्मद से मेराज में पर्दे के हिजाब में रहकर बातें अली ने की। मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस तरह करीब आया, इस तरह करीब आया कि परवरदिगार ने उसे अपने जैसा बना लिया। और रसूल खुदा खुद कहते हैं वलहमु कलहमी व दमु कदमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, इनकी हड्डी मेरी हड्डी, इनका जिस्म मेरा जिस्म। रसूल खुदा फरमाते हैं अगर इन्हें अज़ियत दी तो मुझे अज़ियत दी, इन्हें सताया तो मुझे सताया। तारीख बताती है कि बीवी फातिमा ज़हरा हैं और रसूल खुदा हैं। रसूल खुदा कहते हैं कि ऐ फातिमा, क़यामत के दिन आँख अश्कबार होगी, लेकिन वो आँख अश्कबार नहीं होगी जो गम हुसैन में आंसू बहाया करेगी। वो आँख आंसू नहीं बहाएगी जो गम हुसैन में आंसू बहाएगी। बहुत फजीलत रखी है, बहुत मर्तबा रखा है, और क्यों मर्तबा न रखे, उसका गम है, उसका मातम है कि वाक़ईन जो करबला में रुला रुला खुद मेरा तीसरा इमाम इरशाद फरमाता है ना कतीलुल अबरार, मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। कभी अब्बास के मर जाने से कमर टूट गई, कभी अब्बास के मर जाने से आंखों की बीनाई चली गई। मैं इतना गरीब हूँ, मैं इतना तनहा हूँ कि मुझे रुला रुला के मारा गया। तारीख कहती है कि मौला अब्बास आते हैं और आने के बाद कहते हैं आका इजाज़त दे दीजिए। इमाम कहते हैं अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमबरदार हो, मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाज़त दूँ। मौला दाएं तरफ देखते हैं, बाएं जानिब देखते हैं, मर्तबा कहते हैं ऐ चचा, ऐ भैया, अब वो लश्कर ही कहाँ जिसकी मैं अलमबरदारी करता था, अब वो लश्कर ही कहाँ जिसकी मैं अलमबरदारी करता था। इमाम ने कहा है अब्बास मैं तुम्हें कैसे जंग की इजाज़त दे दूँ, हाँ ज़रा इतना कर दो, खैमों में बच्चियाँ बहुत प्यासी हैं, इनके लिए सबील का इंतज़ाम कर दो। हाँ ज़ादारो, इमाम मौला अब्बास मश्क को लेके जाते हैं, अरे दरियाए फुरात पे पहुँचते हैं, मश्क को भरते हैं, वापस आते हैं, तेज़ी से खैमे की तरफ आते हैं, लेकिन एक तीर ऐसा चला कि अब्बास बनाया बाजू कल हुआ। अरे थोड़ी दूर और अब्बास बढ़े, अब्बास का बाया बाजू कलम हुआ। अरे अब्बास ने मश्क को दांतों से संभाला, लेकिन एक सनसनाता हुआ तीर मश्क सकीना पे लगा। अरे अब्बास की आस टूटी, अब्बास खैमे की जानिब से मुड़े, अरे जंग की तरफ फिर से आए। अरे एक शकीन ऐसा तीर मारा, अब्बास की आंखों में लगा। संभल न सके, जीन से जमीन पर आवाज दी भैया मदद को आओ। इमाम कमर को पकड़े दौड़े, अब्बास भाई के मर जाने से कमर टूट गई। आजादारो भाई सहारा हुआ करता है,
अज़ादारों इमाम आते हैं, आने के बाद कहते हैं अब्बास तुमने जिंदगी भर आका कहा है, एक मर्तबा भाई कह दो। अरे मौला अब्बास ने भाई कहा, अरे रूह जिस्म से परवाज कर गई। अज़ादारों, अरे इमाम ने खून को साफ किया, मौला अब्बास ने इमाम की ज़ियारत की। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सलामुल लज़ीना ज़लमू व यंक़लिबून। बारे इलाहा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो मकरूज़ उनकी गर्द की अदायगी फरमाए, जो बीमार हैं शिफाए का अमला जुज़ा फरमाए, जो भी जहाँ भी शान हज़र कर्रार बेहाल परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। परवरदिगार तुझे इन आंसुओं का वास्ता, मेरी इस छोटी सी मुख्तसर सी मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार हम सब तेरे बंदे हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन तू बहुत रहमान है, तू बख्शने वाला है। परवरदिगार मेरे गुनाह नाने कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके आवाम और मिसाल में इलाही बहक़ फ़ातिमा व अबीहा व बालहा व बनीहा और मातम हुसैन।